नमस्कार आजिर आमर एई आलोचना को स्वागत। नमस्कार। आज आम पाखरे जो तथ्य अछि सेई आधार रे आमे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय को बुझीबा को चेष्टा करिबा। हाँ। विषयटी हेला इंडियन सिटीजनशिप माने भारतीय नागरिकता आउ एइटा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सहित केमथि जोड़ा। एकदम बहुत इंटरेस्टिंग विषय। आमे देखिबा आम कॉन्स्टिट्यूशन ए विषय रे कोन कहूची किए बा केमिति जणे इंडियन नागरिक हेई पारिबे और को परिस्थिति रे ए सिटीजनशिप हराइबार भी संभावना अछि। अच्छा। एहा सहित सेई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया माने ओसीआई कौन आउ से 2019 रो जो चर्चित नागरिकता संशोधन आईन आसिला से विषय रे बेटिके कथा आबा। हाँ, से गुडा को भी देखिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे पूरा मूल रुजिबा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ए सिटीजनशिप विषय रे कोठी कुहा जाईछि। हाँ, देखंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन रो जो भाग 2 अछि माने द्वितीय भाग सेथिरे आर्टिकल 5 रु 11 भितरे ए विषय रे सबु व्यवस्था रहिछि। आउ गुटे बड़ कथा हैला भारत रे एकक नागरिकता अछि माने सिंगल सिटीजनशिप। एकक नागरिकता भारत भଳି एते विविधता थिबा देश पई एहार महत्व कोन किछि खास कारण? एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। एकक सिटीजनशिप रो अर्थ हैला आपण को राज्य रे भी रहुथांतु ना काहेकि आपण केवल भारतर नागरिक। एमिति नुहे जे आपण ओडिसार नागरिक आ भारतर भी नागरिक। अच्छा, जेमिति अमेरिका रो अछि। हाँ, अमेरिका भଳି किछि देश रे द्वैत नागरिकता अछि माने जातीय और राज्य स्तर रे, किंतु भारत रे सेमिति नाही। एटा देशर एकता और अखंडता पई भलो। सबु नागरिकों को समान अधिकार समान दायित्व। आउ जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ हैला माने 26 जनवरी 1950 रे सेतेबेले किए भारतर नागरिक हेबे सेटा मुख्यतः से आर्टिकल 5 रु 8 भितरे ही लेखा थिला सेतेबेलकार स्थिति पई। बुझिले। तबे कॉन्स्टिट्यूशन तो आरंभ बेलार कथा कहिला किंतु तापरे माने 26 जनवरी 1950 परे इंडियन सिटीजनशिप केमिति मिलिबो बा केमिति जीवो सेति पई कोन व्यवस्था हैला? हां, सेति पई कॉन्स्टिट्यूशन संसद को क्षमता देला आर्टिकल 11 रे लिखा अछि और से क्षमता व्यवहार करी संसद 1955 रे गोटे आईन तयारी कला सिटीजनशिप एक्ट बा नागरिकता अधिनियम। ओहो 1955 रो आईन। हाँ, एई आईनटा ही मुख्य। एइटा ही कहूची केमिति सिटीजनशिप मिलिबो और केमिति जीवो। एठिरे भी समय समय रे बहुत परिवर्तन माने संशोधन हेइछि। ठीक अछि। तबे सेई 1955 रो सिटीजनशिप एक्ट अनुसारे जणे क्यों उपाय रे इंडियन सिटीजनशिप पाई परिबो? मुख्यतः 5टा उपाय अछि। जन्म द्वारा बाय बर्थ। जन्म द्वारा। हाँ, तापरे वंशानुक्रमे बाय डिसेंट। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन। प्राकृतिकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन और शेष रे अंचलर सम्मिश्रण द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा, 5टा उपाय असंतु गोटे गोटे देखिबा। जन्म द्वारा सिटीजनशिप एटा केमती? एटा टिके रोचक लागुची। मोय सहित नियम बदलिछि। मूल आईन रे जेतेबेले आईन हैला सेतेबेले थिला जे 26 जनवरी 1950 रु 1 जुलाई 1987 भितरे जिए भी भारत माटी रे जन्म हैला से जन्मरु ही भारतर नागरिक। अच्छा, तांका बापा मां किए को देशर से सब देखा जाउ नथिला? ना, सेतेबेले नथिला, किंतु दुईटा व्यतिक्रम थिला। जदि बापा मां विदेशी कूटनीतिज्ञ तांको पिला नुहे आउ जदि शत्रु देशर नागरिक तांको पिला भी नुहे। बापा मांको जातीयता निर्विशेष रे एटा तो बड़ कथा। ए व्यतिक्रम काहेकि थिला के? हाँ, एटा अंतर्जातीय नियम सह जड़ित। जेमती कूटनीतिज्ञ माने तांको आउ तांको परिवार को सेमाने काम करुथिबा देश रे किछि सुरक्षा मिले, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहंती। तेणु तांको पिला साधारणतः निज देशर नागरिक हिसाब रे गणा जानते आउ शत्रु देश कथाटा जातीय सुरक्षा पई थिला। बुझिले। किंतु परे माने 1 जुलाई 1987 परे आउ तापरे पुनी 2004 परे नियम बदली गला। एबे जन्म द्वारा नागरिक हेबाकू हेले बापा किंबा मांको भितरु अंतत जणे भारतीय नागरिक हेबा दरकार। ओहो, ता माने नियम समय सहित कड़ा हेछि। अच्छा, द्वितीय उपाय वंशानुक्रमे सिटीजनशिप विषय रे कोन कहिबे? हाँ, एइटा हेला सेई मानक पई जो माने भारत बाहरे जन्म होइछंती। जेमिति आम पाखरे तथ्य अछि 26 जनवरी 1950 रु 10 डिसेंबर 1992 भितरे जदि केही भारत बाहरे जन्म होइछंती आउ तांको जन्म बेलुकु तांको बापा भारतर नागरिक थिले ताहले से वंशसूत्र रे नागरिक हेइ परिबे। केवल बापा? हाँ, सेतेबेले सेमिति थिला, किंतु 1992 परे सेटा बदलिला। सेतेबेले कहिले जे बापा हुअंतु कि मां हुअंतु केही जणे भी जदि भारतीय नागरिक ताहले पिला नागरिकता पाई परिबो। एइटा टिके लिंगगत समानता पई करागला। हाँ, सेटा ठीक। आउ परे भी आहुरी किछि शर्त लागिला। जेमिति जन्म हेले वर्षक भितरे भारतीय कन्सुलेट रे पंजीकरण करिबाकू पड़िबो इत्यादि। एहार मूल उद्देश्य बुध हुए से भारतीय मूलर लोकंकु देश सह जोड़ी रखिबा ना? एकदम ठीक। जो मानकर पूर्वपुरुष भारतीय सेमाने जेमिति निज मूल
ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସିଟିଜେନସିପ୍। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ? ହଁ, ଏଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପର୍ସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ ବା PIO ଯିଏ ଆବେଦନ କରିବା ଠିକ ଆଗରୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। PIO ମାନେ ସେଇମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନିଜେ ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅବିଭାଜିତ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 7 ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ କିଏ ନା PIO ଯେଉଁମାନେ ଅବିଭାଜିତ ଭାରତ ବାହାରେ କୋଉ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆବେଦନ ଆଗରୁ 7 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି 7 ବର୍ଷ। ହଁ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ନାବାଳକ ପିଲା ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବାପା ମା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବହୁତ କେସରେ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିବାଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ବା ବଂଶସୂତ୍ରରେ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି? ହଁ, ଏକଦମ। ଏଠି ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାହା ହେଉଛି କେମିତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାରତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ମୂଳ, ବାହାଘର, ବହୁଦିନ ରହିବା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ପ୍ରାକୃତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସିଟିଜେନସିପ୍। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଯିଏ ବେଆଇନି ଭାବେ ଭାରତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକରଣ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କଣ ସର୍ତ୍ତ? ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଆବେଦନ କରିବାର ଠିକ ଆଗରୁ 12 ମାସ ଆଉ ତା ପୂର୍ବ 14 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ଅତି କମରେ 11 ବର୍ଷ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି 12 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବାପରେ, 12 ବର୍ଷ, ଏତେ ସମୟ? ହଁ, ଲମ୍ବା ସମୟ। ଏହା ଛଡା ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେଇଥିବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନୁଥିବ ଆଉ ଆମର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଛି ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଏମିତି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରାକୃତିକରଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଦେଶରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୀମା ସର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପୁରା ମିଶେଇ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ସେଇ ଶେଷ ଉପାୟଟା ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ମିଶିଲା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଦିଆଯାଏ। ଭାରତ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରି କହିବେ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ କୋଉ ତାରିଖରୁ ନାଗରିକ ହେବେ। ଏଇଟା ବେଶୀ କରି ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେମିତି ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଆଉ ବଂଶ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ ଆଉ ଏମିତିକି ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିବା ଏସବୁକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦିଗ ଅଛି ଏଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା, ସିଟିଜେନସିପ୍ ହରାଇବା। ଏମିତି ବି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ସେଇ 1955 ଆକ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ 1955ରେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହରାଇବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଉପାୟରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। 3ଟା ଉପାୟ କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପରିତ୍ୟାଗ, ରିନାନ୍ସିଏସନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମାପ୍ତି, ଟର୍ମିନେସନ ଆଉ ତୃତୀୟଟି ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା, ଡେପ୍ରିଭେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିତ୍ୟାଗ ମାନେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଆଉ ସକ୍ଷମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଗରିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ପରିତ୍ୟାଗ। ନିଜ ଛାଡିଦେବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସେ ଘୋଷଣାର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋକି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାବାଳକ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହରାଇବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସମାପ୍ତି କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଗରିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ଦେଶର ସିଟିଜେନସିପ୍ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ମନା। ଏକଦମ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଡବଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନା, ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନେଲା ତାର ଭାରତୀୟଟା ଗଲା। ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ବାତିଲ। ହଁ,
ଆଇନ ତ ସେୟା କହୁଛି, ଏକଦମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ନେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା, ଏଇଟା କଣ? ଏ ଶବ୍ଦଟାଟି ଯୋଉ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି କାରଣରେ। କି କାରଣ ସେଗୁଡା? କାରଣଗୁଡା ହେଲା ଯେମିତି ଯଦି ସିଟିଜେନସିପ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଠକାମି କରିଥିବେ, ମିଛ କଥା କହିଥିବେ ବା କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଲୁଚେଇଥିବେ, ଆଚ୍ଛା। କିମ୍ବା ଯଦି ନାଗରିକ ଜଣକ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ବା ଅସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି କାରବାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ପ୍ରାକୃତିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ ଦେଶରେ 2 ବର୍ଷ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକ କ୍ରମାଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣରେ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବା ବା ସରକାରୀ କାମରେ ଯିବା ଛଡା। ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ। ବଞ୍ଚିତ କରିବାଟା ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସହଜରେ କରାଯାଏନି, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥାକୁ, ଓଭରସିଜ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଓସିଆଇ। ଏଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସିଟିଜେନସିପ? ନାରେ ତ ସିଟିଜେନ ଅଛି। ନା, ଏଇଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ। ଓସିଆଇ ପ୍ରକୃତରେ ସିଟିଜେନସିପ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବା ଷ୍ଟାଟସ। ଏଟା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସେଇ ସିଟିଜେନସିପ ଆକ୍ଟରେ 2003ରେ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ପାଇପାରିବେ ଏ ଓସିଆଇ କାର୍ଡ? ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଠରେ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଓସିଆଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଲାଭ କଣ ଆଉ କଣ ସବୁ ସୀମା ଅଛି? ଓସିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଆସିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିଜା ମିଳିଯାଏ। ଆଜୀବନ ଭିସା? ହଁ। ଆଉ ଭାରତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ ବି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠି ଅଣକୃଷି ଜମି କିଣିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଏନଆରଆଇ ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟା ମିଳିବ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, ଯେମିତି ଓସିଆଇ କାର୍ଡଧାରୀ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓହୋ। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ ଏସବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକରି? ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ଚାକରି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷ ଜମି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପିଆଇଓ କାର୍ଡ ବୋଲି ଥିଲା, ସେଇଟା 9 ଜାନୁଆରୀ 2015ରୁ ଓସିଆଇ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଓସିଆଇ। ଏବେ ଓସିଆଇ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଓସିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱସାରା ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଡାୟାସ୍ପୋରା ସମୁଦାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ହଁ, ତାହା ତ ଜରୁରୀ। ହଁ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ, ଏଠି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମଝି ବାଟ କହିପାରିବା। ବୁଝିଗଲି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2019 ବା ସିଏଏ ଉପରେ କିଛି କଥା ହେବା। ଏଇଟା ସେଇ 1955ର ସିଟିଜେନସିପ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ହଁ, ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ସିଏଏ 2019, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 3ଟି ପଡୋଶୀ ଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇ 3ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 6ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଉ 6ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ? ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସଂଶୋଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏଇ 6ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ 3ଟି ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ବା ସେହି ଭୟରେ ପଳେଇ ଆସି 31 ଡିସେମ୍ବର 2014 ତାରିଖରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟିଜେନସିପ ଆକ୍ଟ 1955 ଅନୁସାରେ ଆଉ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାମାନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆଗରୁ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ହେଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାଗରିକତା ପାଇଁ
ଆବେଦନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ହୁଁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରାକୃତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିବା ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା, ସାଧାରଣତଃ 11 ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର ମୋଟ 12 ବର୍ଷ ଭିତରୁ। ହଁ, 12 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନୁସାରେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 6ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସେହି 31 ଡିସେମ୍ବର 2014 ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ରହିବାର ସମୟକୁ 11 ବର୍ଷରୁ କମେଇକି 5 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ମୋଟ 6 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। 11 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ହୁଁ ବହୁତ କମ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତଥ୍ୟ ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ଏଠି ଆମେ କେବଳ ଆମକୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ହିଁ କଥା ହଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ ର ଗୋଟେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଏହାର ଜାଗା କୋଉଠି, ତାପରେ 1955 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଟିଜେନସିପ ପାଇବାର 5ଟା ବାଟ: ଜନ୍ମ, ବଂଶ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରାକୃତିକରଣ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶିବା। ହଁ ଆଉ ହରାଇବାର 3ଟା ବାଟ: ପରିତ୍ୟାଗ, ସମାପ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା। ତାପରେ ଓସିଆଇ ର କଥା ଆସିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ CAA 2019 ସଂଶୋଧନର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ। ତେବେ ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କଥା କଣ ବାହାରିଲା? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ କିଏ ପାଇବ ବା କିଏ ହରାଇବ ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଉ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ବି ନୁହେଁ। ଦେଖିଲେ ତ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କେମିତି ବଦଳୁଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କଣ? ଓସିଆଇ ଭଳି ନୂଆ ବର୍ଗ ଆସିଲା, ସିଏ ଭଳି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆସିଲା। ତେବେ ସିଟିଜେନସିପ ଆଇନର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମାଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ ସୂଚଉଛି? ଏଇଟା କେମିତି ଆମ ଦେଶର ବଦଳୁଥିବା ସାମାଜିକ ରାଜନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏପରିକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ପ୍ରଭାଷଣର ଧାରା, ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି? ଏହା ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଚାରର ବିଷୟ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ସହ ଆଇନ କାହିଁକି ବଦଳେ ତା ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।